أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. جیسا کہ ہمارا مضمون چل رہا ہے توحید، رسالت اور آخرت، ان 3 چیزوں کے بارے میں مضمون چل رہا ہے. 20 کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میں اللہ کے راستے کے اندر میں جس کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہے اس کے اندر میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی. اگر ایمان بن گیا ہے، یقین بن گیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے اعمال کا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ ملنے کا اگر یقین ہے تو پھر اللہ کی خاطر اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر میں لگاؤ. تو اس کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرنے والا کیسا ہے. پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد اپنا جو صدقہ اور جو خیرات ہے اس کو باقی رکھنا یہ بھی ضروری ہے. کچھ چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، اگر وہ 2 چیزیں اگر حفاظت سے اگر وہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ خیرات باقی رہتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کا صدقہ خیرات باطل ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اور پھر کچھ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. یہ آیات جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی اس کا ماحصل اور یہ خلاصہ ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرتے ہیں. ابھی جو سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ، تو اس کے بہت سے معنی ہیں. جہاد کو بھی سبیل اللہ کہا گیا، اور علم دین کے خاطر اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو اس کو بھی سبیل اللہ کہا گیا. دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اس کو بھی سبیل اللہ کہا گیا. بہت سے معانی اور مطالب
استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے راستے کے اندر میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ ما نقصت مال من صدقۃ، صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو ظاہر کے اندر میں دیکھتا ہے کہ اس کا مال کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے راستے کے اندر میں اگر کوئی مال خرچ کرے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ، جیسا کہ ایک دانہ، انبتت سبع سنابل، ایک دانے کو زمین کے اندر میں ڈال دیا اور زمین کے اندر میں پانی ڈال کر کے جو ہے اس کو اگایا، اور انبتت سبع سنابل، اس دانے نے 7 بالیاں اگائی، 7 کھوسے ڈونڈی، 7 بالیاں اگائی، فی کل سنبلۃ، ہر بالی کے اندر میں 100 حبۃ، 100 دانے، ایک دانہ زمین کے اندر میں ڈالا گیا، 7 بالیاں ہوگی، ہر بالی کے اندر میں 100 دانے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دانہ ڈالنے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 دانے اگائے۔ یہ ہے اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرنے کی مثال۔ یہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دیتا ہی، لیکن اگر اخلاص زیادہ ہے یا خرچ کرنے کا موقع یہ اہم ہے، جس کے اوپر میں خرچ کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت زیادہ ہے، اگر ہم نفلی صدقہ بھی نہیں کریں گے تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، ڈیلیوری کی ضرورت ہے، یا کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے، ایسی جگہوں کے اندر میں اگر خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ان کے اجر اور ثواب کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ نسائی شریف کی روایت کے اندر میں ہے کہ آدمی 1 درہم اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرتا ہے، خود اللہ کے راستے کے اندر میں نکلتا نہیں ہے، گھر بیٹھے 1 درہم دے دیا، 1 روپیہ دے دیا، تو اس کا اجر اور ثواب 700 گنا ہے، یعنی 1 روپے کا ثواب 700 روپے کے برابر ملے گا۔ اور اگر آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب 7 لاکھ گنا ملتا ہے۔ 1 روپیہ ثواب کرنے کا ثواب اجر 7 لاکھ کے برابر ملے گا۔ یہ معتبر بات ہے، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اس کے یہاں کوئی تحدید بندی نہیں ہے کہ 700 یا 7 لاکھ یا 7 کروڑ یا 7 ارب۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی کس آدمی نے کس نیت کے ساتھ میں دیا ہوا ہے، کس تقاضے کے اوپر میں دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب یہ جو مال اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرتے ہیں تو بچنا بھی ضروری ہے، اسی لیے یہ جو دین کے جو مسائل ہیں 25% اس کے جو مسائل ہیں اس سے ایمان اور یقین بنتا ہے، اور 75% جو مسائل ہیں ان سے ایمان بچتا ہے۔ یعنی ایمان اور یقین بنانے کے لیے اگر 25% محنت کی ضرورت پڑتی ہے تو ایمان اور یقین کو بچانے کے لیے 75% محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر میں پورا معاملات والا جو دین ہے وہ 75% کے اندر میں، اور عبادات اور یقین والا جو دین ہے یہ 25% کے اندر میں۔ تو یہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، پھر اس کو بچانا بھی ضروری ہے۔ تو اس کی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دی کہ دیکھیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد میں 2 چیزوں سے بچتے ہیں تو ان کا مال اللہ کے راستے کے اندر میں جو خرچ کیا گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، ورنہ یہی مال جو ہے وبال جان بن جائے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے اندر میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، جو کچھ بھی انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کیا اس کے پیچھے وہ لاتے نہیں ہیں، منن ولا اذن، من احسان کو احسان جتلانے کو کہتے ہیں، احسان جتلانا کہ تو
फलाने वक्त के अंदर में मेरे पास में आया था, ऐसी ज़रूरत थी और मैंने तेरा काम निकाला था, आज तू मेरा काम क्यों इनकार करता है। एहसान जतलाना मन। और अज़ा का माना तकलीफ। एक आदमी के ऊपर में एहसान किया और उसके बाद में फिर उसको तकलीफ पहुंचाई, तो जो तुमने उसके ऊपर में माल खर्च किया हुआ है ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बातिल हो जाता है। लहुम अज्र, तो ऐसे लोग के खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद में एहसान नहीं जतलाते और तकलीफ नहीं पहुंचाते, तो लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, ऐसे लोगों के लिए उनका अज्र और सवाब उनके परवरदिगार के पास में है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उनको आइंदा ज़माने का कोई खौफ होगा और ना पीछे जो दुनिया छोड़ करके गए उसके बारे में उनको कोई गम होगा, ना आगे की फिक्र न पीछे का गम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस तौर पर खर्च करो और खर्च करने के बाद एहसान मत जतलाओ और खर्च करने के बाद तकलीफ मत पहुंचाओ। बजाय इसके कि तुम किसी के ऊपर में खर्च करो, खर्च करने के बाद में एहसान जतलाओ और खर्च करने के बाद में जिस पर खर्च किया गया एहसान किया कि उसको तकलीफ पहुंचाओ, तो ये तो तुम्हारा माल ज़ाय हो गए, लगभग बेकार हो गए, कोई अजर और सवाब मिलेगा नहीं। इसके बजाय तुम ऐसा करते कि अगर कोई ज़रूरतमंद तुम्हारे पास में आवे और उसको न दो, हमारे खातिर भी उसको कुछ न दो, एक भली बात कह दो, सॉरी हमारे पास में कुछ भी नहीं और माफ़ कर दो, तो ये बेहतर है इससे कि तुम सदका करो, खैरात करो, अल्लाह के रास्ते के अंदर में खर्च करो और फिर उसके बाद में एहसान जतलाओ और फिर उसके बाद में उसको तकलीफ पहुंचाओ। ये जिक्र फरमाया अल्लाह ने, कौलुन मारूफुन, भली बात कह देना। देखो ये मारूफ का लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर में बहुत सी जगहों के अंदर में इस्तेमाल किया गया, कई मरतबा बता चुके हैं कि अलग अलग माना और मतलब तर्जुमा होता है। कौलुन मारूफुन, भली बात, कोई मांगने के लिए आया, ज़रूरत की खातिर आया, उसको अच्छी बात कह दी कि अभी हमारे पास में नहीं, इंशाल्लाह अगर होगा तो इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे, और ऐसा कह करके उसको निकाल दिया। वह मगफिरतुन, माफ़ कर दिया, खैरुन मिन सदक़तिन, ये माफ़ कर देना और भली बात कह करके उसको टाल देना ये बेहतर है उस सदक़े से यतबा हुआ अदा, कि जिस सदक़े के बाद में तकलीफ पहुँचा हुआ। वल्लाहु गनियुन हलीम, और फिर ये जो खर्च करने की जो बातें हैं तो अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं, वल्लाहु गनियुन, अल्लाह ताला बेनियाज है, ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, खर्च करने के बाद में एहसान जतलाए या खर्च करने के बाद में तकलीफ पहुँचाए, तो अल्लाह तबारक व तआला फौरी तौर पर उसकी पकड़ नहीं फरमाते। हलीमुन, दरगुजर करने वाला है, बुरदबार है, मोहलत देता है अल्लाह तबारक व तआला। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों को फरमाते हैं कि देखो अगर खर्च करते हो और एहसान जतलाते हो और तकलीफ देते हो तो तुम्हारा माल हमारे रास्ते के अंदर में खर्च करने का कोई मान और मतलब नहीं, ये तो बातिल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तुबतिलू सदकातिकुम, अपने सदकात को बातिल मत करो, बिलमन्नि वल अज़ा, एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर। किसी के ऊपर में ऐसा किसी की मदद की और उसके बाद में एहसान जतलाया और उसको तकलीफ पहुंचाई, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो तुम्हारा माल खर्च किया हुआ बातिल हो गया। अब उसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला देते हैं कि कोई अल्लाह के रास्ते में खर्च करे या किसी गरीब मोहताज के ऊपर में एहसान करे और फिर एहसान जतलाए और तकलीफ पहुंचे, उसकी मिसाल कैसी है? कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास, उसकी मिसाल तो ऐसी है जैसे कि कोई आदमी अपने माल को खर्च करता है लोगों की रियाकारी के लिए, लोगों के दिखलावे के लिए। वला युमिनु बिल्लाहि, और वो आदमी खर्च करने वाला अल्लाह पर ईमान भी नहीं रखता है, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान भी नहीं रखता। रियाकारी के लिए माल खर्च करता है, न अल्लाह पर ईमान और यकीन और न आखिरत के दिन के ऊपर में ईमान और यकीन, तो उसकी मिसाल कैसी है? उसका माल खर्च करना कैसा है? फमसलुहु, उसकी मिसाल का मसली सफ़ानी,
ایک چٹان ہے بڑی، علیہ تراب، اس چٹان کے اوپر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، فاصابہ وابل، پھر اس کے اوپر میں موسلادھار بارش برسی، فترکہ صلدا، تو اس چٹان کو ایک دم صاف چھوڑ دیا۔ کوئی چٹان ہے اور چٹان کے اوپر میں تھوڑا سا گرد و غبار پڑا ہوا ہو اور بارش برسے، زور سے اگر برستی ہے تو وہ دھول غبار وغیرہ جو ہوتا ہے وہ پانی کے اندر میں بہہ جاتا ہے۔ تو یہ کہا کمثل صفار علیہ تراب، ایسا ہے جیسے کہ کوئی چٹان ہو، اس کے اوپر میں مٹی ہو اور پھر موسلادھار بارش اس کے اوپر میں برسی، فترکہ صلدا، اور اس کو صاف کر کے چھوڑ دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے والے، اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنے والے جب لوگ خرچ کرتے ہیں تو کچھ قدرت نہیں رکھتے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا اس کے اوپر وہ قدرت نہیں رکھتے، آخرت کے اندر میں اس کو کام نہیں لگے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی بے ایمانوں کو، بے ایمان قوم کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا نہیں۔ تو یہ مثال ہو گئی ان لوگوں کی کہ جو ریاکاری کے لیے اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرتے۔ یوں سمجھو کہ دنیا کے اندر میں جو دکھلاوا کرنے کا منشا مقصد تھا وہ اس کا پورا ہو گئی۔ اس کے مقابلے کے اندر میں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جان کی طرف سے صدقہ کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی مثال کمثل جنت بربوۃ، جیسا کہ کوئی باغات یا کوئی باغ ہو، بربوۃ، بڑی اونچی جگہ کے اوپر میں ہو، اصابها وابل، اس کے اوپر میں موسلادھار بارش برسی، فآتت اکلها ضعفین، اس باغ کے اندر میں موسلادھار بارش برسنے کی وجہ سے اس کی پیداوار دگنی ہو گئی۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر اس کو موسلادھار بارش اس کے اوپر میں نہیں بھی برسی، فَطَلْ، تو ہلکی سی بارش برسی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیداوار کو اور زیادہ بڑھا دی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ ایمان والے کی مثال ہے اور اخلاص والے کی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ملکت کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، اس کی کوئی جنت یعنی اس کا کوئی باغ ہو، من نخیل وعناب، کھجور کے اور انگور کے، یعنی کھجور کے درخت بھی ہوں اور انگور کے بیل بھی ہوں اس کے باغ کے اندر، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے پانی کی نہریں بہتی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے باغ اور بغیچے کے اندر میں ہر قسم کے پھل موجود ہیں، تو اصابہ الکبر، لیکن یہ جو باغ والا ہے اس کو بڑھاپا لگ گیا، اصابہ الکبر، بڑا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس بوڑھے آدمی کے لیے کمزور اولاد بھی ہے۔ باغ بغیچہ تھا، کھجور کے درخت اور اس کے اندر میں انگور سب لگے ہوئے تھے اور لہلہاتا ہوا باغ تھا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اتنے میں کوئی ایک گولا اور طوفان آ چکا جس کے اندر میں آگ تھی، فَاحْتَرَقَتْ، یہ جو باغ تھا یہ باغ جل گیا۔ یعنی یوں سمجھو کہ بڈھا تھا اور بڈھے کی اولاد تھی اور اس کا پورا دار و مدار اس باغ کے اوپر میں تھا، اور کمزوری کے اعتبار سے وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا اور اولاد بھی چھوٹی چھوٹی تھی، اور باغ کے اندر میں جو ہے ایک بگولا آگ لگ گئی اور اس کو جلا کر کے خاک کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ریاکاری کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرتے ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے، کہلانے کے لیے اگر خرچ کیا جاتا ہے تو یہ واہ واہ دنیا کے اندر میں ہو جاتی۔ کذالک یبین اللہ،
इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला बयान फरमाते हैं, जाहिर फरमाते हैं, लकुमुल आयात, तुम्हारे लिए आयतों को, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। इसके बाद में अल्लाह तबारक व ताला ईमान वालों को हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, तुम खर्च करो अपने उस पाकीज़ा माल में से जिसको तुमने कमाया, यानी माल तुम्हारा कमाया हुआ एक, और दूसरा वो भी हलाल और पाकीज़ा, हराम का नहीं। अनफिकू, उसमें से तुम खर्च करो। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और उनमें से खर्च करो कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर में से पैदा फरमाया। आदमी तिजारत करता है तो तिजारत के अंदर में भी नफ़ा होता है। इसी तरीके से आदमी खेती बाड़ी का काम करता है तो उसके अंदर में भी उसको माल वगैरह मिलता है, तो खर्च करो। वला तयम्मुमुल खबीस मिन्हु, और उसमें से किसी खबीस और नापाक चीज़ का कस्द और इरादा मत करो। मिन्हु तुनफिकून, तो उसमें से तुम खर्च करो। वलस्तुम बिआखिज़िही, ये नापाक माल है, खबीस माल है, कि तुम खुद अपने लिए नहीं लेते, तो फिर अल्लाह के रास्ते के अंदर में ऐसा माल क्यों खर्च करते हो। इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, इल्ला कि अगर चश्मो पोशी करो, वो अलग बात है। वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जान लो कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला को इस तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे माल का मोहताज नहीं है, तुम्हारे सदक़ात और तुम्हारे खैरात और तुम्हारी ज़कात का अल्लाह ताला मोहताज नहीं है। वअलमू, जान लो, अन्नल्लाह गनियुन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला मालदार है, गनी है, बेनियाज है, हमीदुन, और तारीफ शुदा है। अल्लाह तबारक व ताला काबिल तारीफ है। आदमी के दिल के अंदर में जज्बा पैदा होता है कि आदमी अल्लाह के रास्ते के अंदर में खर्च करे, लेकिन शैतान से उसको वरगलाता है, और शैतान फ़क्र फाका का डर दिखलाता है। शैतान आइंदा ज़माने के अंदर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है उसका डर दिखलाता है, कि अगर खर्च कर डालोगे तो फिर फलाने की शादी में क्या करेंगे, खर्च कर डालोगे तो ये काम बाकी है, उसको कैसे करेंगे। ये शैतान का काम। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुमको फ़क्र फाका का वादा करता है, फ़क्र फाका से डराता है। व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और बुरी बातों का तुमको हुक्म देता है। बुरी बातों का हुक्म का मतलब ये है तो वो डराता है कि अगर आज तुम खर्च कर डालोगे माल, तो फिर आइंदा ज़रूरत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे, कि किसी और के पास में मांगना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। तो शैतान डराता है, शैतान का ये काम है। शैतान फ़क्र फाका से डराता है, और अल्लाह तबारक व ताला वादा करता है कि वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह तबारक व ताला वादा फरमाता है अपनी तरफ से मग़फ़िरत और माफ़ी का, और अल्लाह तबारक व ताला वादा फरमाता है फ़ज़ल का, कि अगर अल्लाह के रास्ते के अंदर में खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर में भी देगा, आखिरत के अंदर में भी देगा। इसलिए कि वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह तबारक व ताला बड़ी वुसअत वाला है, और अल्लाह तबारक व ताला बड़े इल्म वाला है। अब लगे हाथ अल्लाह तबारक व ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला मग़फ़िरत करने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला फ़ज़ल करने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात वसी है, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अलीम है, तो अल्लाह तबारक व ताला हिकमत भी देता है, माल देता है, और माल के साथ साथ हिकमत भी देता है, अक्लमंदी की बातें और दानाई की बातें भी देता है। जिनको चाहता है उनको देता है। युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह तबारक व ताला जिनको चाहता है हिकमत की, दानाई की, अक्लमंदी की बातें अल्लाह ताला देता है, सिखलाता है। वमन युतल हिकमत, और जिसको हिकमत दी गई, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, यूँ समझो कि उसको बहुत बड़ी खैर दी गई। वमा यद्दक्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत हासिल नहीं करते मगर अक्ल वाले। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़री, जो कुछ भी तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर में खर्च करो, और जो कुछ भी अल्लाह के खातिर मन्नत मानो। मन्नत मानने में कोई हर्ज की बात नहीं, ये मेरा काम फलाना काम हो गया
तो मैं मन्नत मानता हूँ या मन्नत मानती हूँ ऐसा ऐसा कर दूंगा, तो मन्नत मानने में कोई हर्ज की बात नहीं, काम हो जाए तो उसके बाद में उसको पूरा करना वाजिब होता है। वमा अनफक्तुम मिन नफक़तिन, जो कुछ भी तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर में खर्च करो, और नज़रतुम मिन नज़रिन, या कोई भी किसी भी किस्म की तुम मन्नत मानो, फ़इन्नल्लाह यअलमु, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जुल्म करने वालों के लिए कोई मददगार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह के रास्ते के अंदर में खर्च करना है, अगर तुम चुपके से खर्च करो या अलानिया तौर पर, जाहिरी तौर पर खर्च करो, दोनों तुम्हारे लिए इख्तियार है। मौका और महल को देख करके खर्च किया जाएगा। जाहिर में खर्च करने की वजह से दूसरे लोगों को भी अगर रग़बत हो और हमारे देते हुए देख करके दूसरे लोग भी अगर देने लगे तो जाहिर में करना चाहिए, और चुपके से अगर देने में हिकमत और मसलिहत हो तो चुपके से देना चाहिए। इन तुब्दु सदक़ाति फनिअम्मा ही, सदक़ात को अल्लाह के रास्ते के अंदर में खर्च करने को अगर तुम जाहिर करो फनिअम्मा ही, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तुमको देख करके दूसरा आदमी और ज्यादा लिखाएगा या और ज्यादा देगा। वही तुख्फूहा, और अगर तुम सदक़ात को छुपाओ, व तुअतूहा अल फुक़रा, और मोहताज और गरीब और तंगदस्त लोगों को चुपके से दो, फहुवा खैरुल लकुम, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, अल्लाह तबारक व तआला इस खर्च करने की वजह से तुम्हारी सय्यात को, तुम्हारी खताओं को, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी तुम करते हो उससे अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है। गुनाहों को माफ करने के अंदर में ये है कि सदका करने की वजह से भी गुनाह माफ होते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की वजह से भी माफ होते हैं। ये वो गुनाह माफ होते हैं कि जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से, अल्लाह के हुकूक से। हुकूकुल इबाद का जो गुनाह है ये तौबा करने की वजह से माफ नहीं होता, ये या तो माफ कराना पड़े जिसका हक है, या उसका जो हक है उस हक को अदा करना पड़े। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैसा अलैका हुदाहुम, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आपके जिम्मे उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाना नहीं है। ईमान की दावत देना, ईमान की तबलीग करना, ईमान को पहुंचाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रास्ता बतलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना ये अल्लाह का काम है। इसलिए हिदायत का जो लफ्ज है, हिदायत का एक माना रास्ता बतलाना है, जिसको इरादुत तरीक कहते हैं, रास्ता बतलाना, और दूसरा हिदायत का माना है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। पहला वाला जो है रास्ता बतलाना, ये नबियों का काम, इरादे तरीक, रास्ता बतला दिए, और मंजिल मकसूद तक पहुंचाना जो हिदायत का माना मतलब है, ये अल्लाह का काम है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को यहाँ से डेपो जाना है तो डेपो का रास्ता आपने बतला दिया, इधर जाना उधर जाना, दाहिने मुड़ना, ये करना वो करना, हो सकता है बीच के अंदर में भटक जाए, ये है इरादुत तरीक, रास्ता बतलाना। और दूसरा है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। आपने अपने स्कूटर पर किसी को बिठाया, अपनी गाड़ी में बिठाया और डेपो के अंदर में आपने छोड़ दिया, लो ये डेपो है, ये है ईसाल इलल मतलूब। तो मंजिल मकसूद तक पहुंचाना ये अल्लाह का काम, और मंजिल मकसूद का रास्ता बतलाना ये अंबिया अलैहिस्सलाम का काम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम, और उनके तुफैल और सदके के अंदर में इस उम्मत का काम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा अलैका हुदाहुम, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना इन लोगों को ये आपके जिम्मे नहीं, अल्लाह के नबी को फरमाते अल्लाह ताला, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। वमा तुनफिकु मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, जो कुछ भी तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर में खर्च करोगे तो ये तुम्हारे फायदे के लिए है। वमा तुनफिकुना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह, जब भी तुम खर्च करो तो अल्लाह ताला की रजामंदी की खातिर और अल्लाह ताला की रजामंदी को तलाश करने के लिए खर्च करना चाहिए। वमा तुनफिकु मिन खैरिन, और जो कुछ भी माल तुम खर्च करोगे युवफ़्फ़ा इलैकुम, पूरा आखिरत के अंदर उसका बदला तुमको दिया जाएगा। वअंतुम ला तुज़लमून,
اور تمہارے اوپر میں کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان محتاجوں کے لیے کہ جو اللہ کے راستے کے اندر میں جن کو روک دیا گیا، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اللہ کے راستے کے اندر میں وہ سفر نہیں کر سکتے، اور اپنے حلیے بشرے سے اور اپنی ظاہری حالت سے ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی مالدار ہے۔ یحسبہم الجاہل، جو ناواقف ہوتا ہے ان کو کیا سمجھتا ہے؟ اغنیاء، مالدار سمجھتا ہے۔ من التعفف، پاک دامانی کی وجہ سے اپنا حلیہ بشرا اور اپنا کپڑا وغیرہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس کو مالدار سمجھتے ہیں، اور کسی کے سامنے اپنا ہاتھ بھی پھیلاتا نہیں، اپنے فقر و فاقہ کو بھی ظاہر نہیں کرتا، گھر کے اندر میں جو بھوکے ہیں وہ بھی کسی کو بتلاتا نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، آپ ان کی چہرے بسرے سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں کے پاس جا کر کے یہ بار بار گڑ گڑا کر کے لوگوں سے سوال نہیں کرتا، بھیک نہیں مانگتا۔ وما تنفق من خیر، جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے یا جو کچھ بھی خیر کی باتیں تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جاننے والا ہے۔ یہ 2 رکوع تھے، اس کے اندر میں اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرنا اور اس کی فضیلت یہ وغیرہ بیان کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہمارا مضمون ہے یہ انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا۔